آپ تینو دفناون گے پڑھ لو لا الہ الا اللہ یا محمد پاک رسول اللہ پڑھ لو لا الہ محمد کول نہیں رکھنا پین پراوا پل وچ جا دفنانا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرنے جی سارے دوست باب اللہ تعالیٰ فضل کرم شکر ہے ٹھیک ٹھاک ہو سند اپنی زندگی ہے وہ ایکسن انداز آ رہی ہو سند میں جی دنیال چودھری اس وقت تک اپنا فیملی یوٹیوب چینل دانی ولاگس جی اج نے دن نال اج نا ولاگ سٹارٹ کری گا فرسٹ آف آل سے ویدر کی کنڈیشن چیک کرانے جی ویدر کچھ اس طریقے نہ ٹھیک ہے ماشاء اللہ جی اج نا خوبصورت قسم نا ویدر آ اج نا کیا ٹاپک بننا لگا سارے تھم میل تو ٹائٹل سے پتہ تو لئی گیا اسی سارے علاقے نے ادھر بہت ہی اچھے ماسٹر سفیر صاحب ٹھیک ہے انہوں نے والد صاحب فوت ہوئی گئے ٹھیک ہے تو اج انہوں نے جنازہ 2 بجے تو پہلے تو سارے کا گزارش کرنے ہاں کہ سارے جتنے تکنے لے سارے کا گزارش ہے کہ لازمی انہوں واسطے دعائیں مغفرت کرنی ہے اللہ پاک انہیں مغفرت فرمائے تو سارے سو جاننے بھی سوشل میڈیا انہوں تعلق کا بیسکلی یوٹیوبر بھی ہے ٹھیک ہے 3 ولاگر جڑے تو سارے کشمیری 3 ولاگر ٹھیک ہے انہوں نے نئے پر سے پتہ چینل بھی آ تو باقی یہ دعا کر سکتے ہیں اللہ پاک انہوں نے مغفرت فرمایا جنت الفردوس کی اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرمایا تو باقی ہوں جلنے ہوتا ہے جنازہ پڑھنے ہاں تو پھر اتنا جلی سے جیسے اتھے کوئی نہ تیرا میرا بس چاروں طرف ہی اندھیرا ہونا عملہ دے نال سویرا پڑھ لو لا الہ الا اللہ یا محمد پاک رسول اللہ پڑھ لو لا الہ پنچھی وانگوں اڑ جانا ہے ایک دن مار اڈاری قدر اونا دی پینی اوتھے عمل جنا دے پاری آئے عمل جنا دے پاری ہر شے چھڈنی پینی بندیا جان تجھیڑی پیاری جان تجھیڑی پیاری اج ٹوریا کوئی کل ٹور جاسی صادق وارو واری ہاں صادق وارو واری ہاں صادق وارو واری پڑھ لو لا الہ الا اللہ یا محمد پاک رسول اللہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ تیرے یار سجن سب آون گے چٹے رنگ دا سوٹ پواون گے ہتھی آپ تینو دفناون گے پڑھ لو لا الہ الا ان کامل اکمل مغفرت فرماتے ہوئے پسماندگان کو صبر جمیل اور اجر عظیم نصیب فرمائے زندگی محدود ہے فانی ہے اس کے اندر دوام نہیں اس کے اندر ہمیشگی نہیں اس کے اندر بقا نہیں اس کا کوئی بھروسہ نہیں جس کا کوئی بھروسہ نہیں اس کو زندگی کہا جاتا ہے اور جس پر کامل یقین ہو اس کو موت کہا جاتا ہے آتے ہوئے ایک ترتیب اللہ رب العزت نے قائم کی ہے والدین پہلے ہوتے ہیں اولاد بعد میں آتی ہے لیکن جاتے ہوئے اللہ رب العزت کی یہ بے نیازی ہے وہ بے پرواہ ہے اس کے ہاں کوئی ترتیب نہیں ہے بسا اوقات اگر گھر کے اندر کچھ افراد ہیں ان میں سے ایک اگر کوئی عمر رسیدہ یا کوئی ایسا دائمی بیمار ہے جس کے اوپر موت کے اثرات نظر آ رہے ہیں لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اسی گھر کے اندر وہ انسان ابھی زندگی کی سانسیں جی رہا ہوتا ہے
लेकिन वो नौजवान जिसके पास बीमारी तक नहीं आई, जिसके ऊपर मौत के असरात नहीं थे, वो हमारे हाथों के सामने, हमारी आंखों के सामने वो दुनिया छोड़ चुका होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का यही फरमान है, वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा। किसी को कोई ख़बर नहीं, कोई इल्म नहीं कि कल वो क्या अमल करेगा। किसी को कोई ख़बर नहीं, कोई इल्म नहीं, किसी को कोई यकीन नहीं कि कल वो क्या अमल करेगा, क्या काम सर अंजाम देगा। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, और किसी को कल की कोई खबर नहीं कि कल वो किस सरजमीन पर उसको मौत आ जाएगी। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये इख्तियार, ये कानून अपने दस्ते कुदरत में रखा और अपने इख्तियार में रखा, अपने पास रखा। इंसान का इस पर कोई भरोसा नहीं, इंसान का कोई इख्तियार नहीं। इस मौका पर इंसान बेकाबू और बेइख्तियार होता है। कोई ये नहीं हो सकता कि बंदा यहाँ नहीं मरना चाहता, वो अरब के अंदर जाके मरना चाहता है, और कोई यूरोप का अफ्रीका के अंदर जाके मरना चाहता है, कोई अजम का अरब के अंदर मरना चाहता है। नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये फ़ैसला, ये कानून, ये इख्तियार अपने दस्ते कुदरत में रखा है, और ये रब का कानून है। और उसने फरमा दिया कि किसी को कोई ख़बर नहीं कि कल वो क्या अमल करेगा, किसी को कोई ख़बर नहीं कि किस सरजमीन पर उसको मौत आ जाएगी। हमारे ये भाई, हमारे ये देखें, कल दरख्त पे चढ़े, शाख तराशी करते हुए, अचानक इतनी मोहलत भी नहीं मिली कि वो अपने कदमों के साथ अपनी ताकत के बलबूते पर वो दरख्त से नीचे आ सकें। इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत पर हमारा यकीन और कामिल हो जाता है कि रब का जो फरमान है कि वाक़ियतन हकीकत और सच पर मबनी है कि रब जो चाहता है वो करता है, वो बेनियाज है, वो बेपरवाह है। वो चाहे तो मकान के अंदर मौत दे दे, वो चाहे या के अंदर मौत दे दे, वो उसकी लापरवाही है। जब इस मौका पर बंदा आता है तो बेइख्तियार हो जाता है और उस मालिक के कायनात की ज़ात पर कामिल यकीन हो जाता है कि तू ही हमारा मालिक है, तू ही बेपरवाह है और तू ही बेनियाज ज़ात है। या अल्लाह, मरना तो है लेकिन मैयत व सना का फरमान ज़ीशान है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मौत की हकीकत बयान फरमाते हुए इरशाद फरमाया कि जब मैं अपनी आँख को झपकता हूँ, फरमाया उस पर मुझे यकीन नहीं होता कि मेरी दोनों पलकें आपस में मिल पाएंगी या उससे पहले मुझे पलक झपकते हुए कितनी देर लगती है। एक आन, एक लम्हा, एक लहजा, एक घड़ी, जब कायनात के सरदार जिनके लिए पूरी कायनात को तख्लीक फरमाया गया, जिनके सदके हमें ईमान मिला, उनकी मौत के हाल पर इतना यकीन और इतना भरोसा है। आप फरमाते हैं कि जब मैं पलक झपकता हूँ तो इस बात पर यकीन नहीं होता कि आंखें मिलने से कब्र, पलकें गच्ची होने से कब्ल कहीं मुझे मौत ना आ जाए। और मैं निगाह उठाता हूँ किसी चीज़ को देखने के लिए तो इस पर मुझे यकीन होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो निगाह वहाँ से वापस आएगी या नहीं आएगी, कहीं उस निगाह से पलटने से पहले ही मुझे मौत ना आ जाए। और मैं लुकमा मुँह में लेता हूँ, लुकमा मुँह के अंदर लेता हूँ ताकि जिस्म के अंदर तकवीयत पहुँचे, ताकत पहुँचे, ग़िज़ा पहुँचे। लेकिन सरकार ने इरशाद फरमाया वो लुकमा चुबाते हुए मुझे इस बात पर यकीन नहीं होता कि वो लुकमा हलक से नीचे उतरेगा या वही हकीकत है कि इस पर कोई भरोसा नहीं, टाइम कोई मुकर्रर नहीं। जब वो मालिक चाहे, इंसान को इस टाइम का कोई मुकर्रर वक़्त का परिबून, ना एक घड़ी आगे होती है ना एक घड़ी पीछे होती है। जब भी वो वक़्त आ जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे को अपने पास बुला लेता है। तो उस घड़ी के आने से कबल हम सबको मिलकर अपने ईमान की सलामती के साथ ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ईमान वाली मौत अता फरमाए। ये हमारे भाई, इन्होंने यहाँ वक़्त गुजारा है, बड़ी सादा सी ज़िंदगी है, घरेलू ज़िंदगी है। आपको कलीबात के अंदर भी ऊंच नीच, कमी पेशी, गफलत, सुस्ती सरजद हो जाती है। तो इस मौका पर ये आखिरी वक़्त होता है, इस पर अगर बंदा सच्चे दिल के साथ दूसरे को माफ़ करने वाला बन जाए तो अर्श बरी पर मालिक कायनात अपने बंदे से राज़ी हो जाता है। इनसे अगर ऊंच नीच हो गई हो तो लिल्ला फिल्ला इनको माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि अचानक मौत हुई है, पता नहीं था। तो बसा औकात इस आलम में बंदा मल्लेदारी के अंदर मुआमलात करते हुए किसी के साथ लेन देन भी करता है। अगर इनके साथ किसी का कोई लेन देन हो तो इनके वरसा मौजूद हैं, बाद में वो वरसा के साथ लेन देन का मामला कर सकते हैं। और हर मौका पर पेश रहते थे, रिफाई काम हो, समाजी काम हो। देखें करीब दरबार, नसवाड़ा शरीफ दरबार है, वहाँ उसका मौका आता है तो मेरी नज़रों के सामने वही मौका होता है
کہ ایک لمحہ ہوتا ہے کہ آپ دوڑ دھوپ کیا کرتے تھے مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے، معاملات کرتے ہوئے دعا کے اہتمام میں ہر موقع پر یہی، تو یہ بزرگوں کی نسبت بھی تھی، اولیاء کی محبت بھی تھی۔ اللہ رب العزت اسی محبت کے صدقے ان کی قبر کی نور اور روشنی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا یعنی الحمدللہ رب العالمین۔ اور مساجد یا محمد پاک رسول اللہ پڑھ لو لا الہ محمد رسول اللہ، کول نہیں رکھنا پیڑ پراوا، پل وچ جا دفنانا، پل وچ جا دفنانا۔